এটা ম্যাডামটা দিতে হবে। পল্লব নিয়ে যান তো। হ্যাঁ হ্যাঁ সবারটা দিয়ে দিতে হবে না, আপনারটা দেন। আপনারটা দেন, এত কষ্ট করতে হবে না। Okay, so learning style preferences. Okay, so we are going to focus on learning style preferences. First one is actually দ্বিতীয় কলম। হ্যাঁ 2 নম্বর কলাম, সেকেন্ড কলাম দেখেন। আমি কিন্তু হ্যাঁ টেক সাইন দিবেন, টেক সাইন দিবেন, কারণ হচ্ছে আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা চলবে না। দিয়ে দিছি আমি দিয়ে দিছি দিছি তাহলে দিয়ে দিয়েছি আমি দিয়ে দিচ্ছি। Sensory or perceptual style. Okay, so we have senses, you know that 5 common senses. Okay, so 5 common senses মধ্যে আমরা generally how do we learn actually? By listening, as you are listening to me right now. So you can learn or you can process information from listening. Okay, as well as you can also watch the videos, watch any kind of educational videos to learn something. For example, YouTube, TEDx, and for many sources. And also when you are watching your teacher delivering a lecture, thus you are also listening and also seeing, and also you are kind of noticing the board, what is there actually. So thus you are also learning your particular information. ঠিক আছে? So এই sensory বা style যেটাকে বলা হয়, one হচ্ছে হলো visual, যেটা আমরা করছি, the way you are actually kind of processing information from the board. And second one is auditory. Okay, so auditory means when you are learning or you are listening to the speech, you are listening to the lectures, you are listening to any kind of resources, and you are kind of processing information and you are gathering information, and thus you are kind of being competent with that particular topic. ঠিক আছে? আমরা ছোটবেলা থেকে আমাদের লার্নিং প্রসেসটা এরকম। I don't know if you have ever experienced that, or if you have ever observed that kind of style in your life, that are you a good visual learner or auditory learner? Auditory learner মানে হচ্ছে শোনার পরে আপনি যেটা মনে রাখেন। তাহলে তো এটা ওই ভিজুয়াল তো ভিজুয়ালটা হচ্ছে শুধু দেখে শুনে যেটা। For example, I consider myself as a visual learner. আপনি সারাদিন আমাকে 100টা কথা বললেও মনে থাকবে না, কিন্তু আপনি 100টা কথা একটা বুকের মধ্যে বা একটা পিডিএফ এর মধ্যে দেন, সেটা আমার মনে থাকবে। So this is how I figured out that I'm kind of visual learner. But the opposite is my little brother. He has listened something a long way before, and still he can remember. ঠিক আছে, অনেক বছর আগে কোন একটা কথা শুনছি, সেটা সে এখনো মনে রাখছে, কোন ব্যক্তি তাকে কি বলছিল, everything he can figure and actual process deliver করতে পারে। বাট আমাকে তো গতকাল কেন 10 মিনিট আগে কেউ বললে বলে যাবে। So this is the way, and I'm not blaming myself, I'm not blaming him as well. ঠিক আছে, আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে তো দয়া করে কেয়ার করবেন না, জাস্ট পাস ইট অন। ওকে, তো the thing is আপনাদের নিজেদের ফিগার আউট করতে হবে যে আর ইউ ভিজুয়াল লার্নার অর অডিটরি লার্নার। ঠিক আছে, হ্যাঁ সামটাইমস বোথ হয়। অনেকে আছে যে দুটোই আমার শুনতেও হবে, দেখতেও হবে, দেখে আমি সেই ইনফরমেশনটা প্রসেস করতে পারবো। সো ইউ ক্যান বি বোথ। ঠিক আছে, সো দিস আর দি সেন্সরি or perceptual style. Another one is that is kinesthetic. Kinesthetic or tactic learner. অনেকে বলে he is a tactic learner. Tactic learner or kinesthetic learner মানে হচ্ছে হলো
the way you are learning by doing something, by doing action. For example, আমরা হ্যাঁ যেটাকে প্র্যাকটিক্যাল মানে অ্যাপ্লাইং করার মাধ্যমে আপনারা শিখেন, আপনি শুনছেন, দেখছেন, সবই করছেন। বা হয়তো বা কেউ আপনাকে একটা ডেলিভারি দিয়ে দিল যে এইভাবে বাইসাইকেল চালাতে হয়, আপনি জীবনে মনে রাখবেন না। The way we learn how to ride a bicycle, how to swim, is not from any bookish material or it's not from any lecture. We actually jump into the water and thus we actually could swim. Also, as well as riding bicycle. Bicycle না উঠে কখনো bicycle চড়তে পারতেন বা শিখতে পারতেন? Is it possible? So এটা হচ্ছিল খুবই মানে simple learning style, কিন্তু আমাদের on daily basis এ আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি by doing like hands-on activities. ঠিক আছে, আমি যদি এখন এটা যেমন আপনাদের কাছে এখন on kind of visual learning and also auditory learning হচ্ছে, কিন্তু আপনাদেরকে আমি যদি বলি যে হ্যাঁ তোমাদেরকে আমি একটা লেকচার দিই, just listen, আর তোমাদের একটা লেকচার দিই রিডিং করবে, then I will try to retrieve the information from you. For example, আচ্ছা what did you learn? So যারা লিসেনিং করছেন তারা ঠিকই বলতে পারবেন, কিন্তু তাদেরকে আমি যদি মানে লাইক আমার যদি টেকনিক লার্নার আইডেন্টিফাই করতে হয়, তাদেরকে আমি দুটো ভাগ করে দিই। ভাগ করে দেখা যাবে যে একটা গ্রুপ থেকে হয়তো কেউ লিসেনিং থেকে খুব ভালো পাচ্ছে, আবার রিডিং থেকেও কিছু পাচ্ছে, মানে দ্যাট উড বি মিক্সড রেজাল্ট। ঠিক আছে, সেই মিক্সড রেজাল্টটা কেন? কারণ আপনাকে আমি ওই কাজটা করিয়ে দেখেছি, and thus you also can learn the sensory style references, কিন্তু সেটা তো is not that possible. কিন্তু টেকনিক লার্নাররা কি করে, যা কিছু শিখে সবকিছু নিজে করে অ্যাকশন করে রিঅ্যাকশন দেখে তারপরে শিখে। So this might be different from the auditory and visual learning. Self experience. ওই যে কেমিস্ট্রিরা করে যে কেমিস্ট্রি যারা সায়েন্স ফিল্ডে যেগুলো হয় সেখানে সাধারণত আমাদের এই সুবিধাটা আছে যে আমরা চাইলেই হ্যান্ডস অন অ্যাক্টিভিটি করে শিখতে পারি। ফর এক্সাম্পল যে অর্গানিক কেমিস্ট্রি অনেক কিছু কিন্তু আমরা ল্যাবে গিয়ে এগুলো অ্যাপ্লাই করে উই গেট দ্য রেজাল্টস, বায়োলজি, দেন উই অ্যাকচুয়ালি লার্ন। আমার তো জীবনেও কেমিস্ট্রি কোনো সূত্র মুখস্থ থাকতো না, কিন্তু যখনই আমি এটা ল্যাবে অ্যাপ্লাই করেছি দেন আই কুড লার্ন the main things. So this is also called tactic learning or kinesthetic learning. Clear? Okay. So next one is cognitive style preferences. Cognitive. Okay. So cognitive style money. Do you know what does it mean by cognitive? Sensory style, আর এটা হচ্ছে দুই নাম্বার cognitive style. Yes, cognitive style. Yeah. Number 2 is cognitive style. So do you know what does it mean by cognitive style? Motivational something. Motivational. Okay. Anyone else? বলেন একটু cognitive মানেটা কি? Can you remember? Don't know? You don't know that? Cognitive মানে কি? আর Yes, sir. হ্যাঁ? the second thing is Second language is Cognitive means যে cognitive একটা আমরা পড়েছিলাম। Cognitive আমাদের পিয়াজ মামা। I used to call him পিয়াজে, মানে পিয়াজের থেকে আমার মনে রাখার জন্য, এটাও কিন্তু one kind of technique. হ্যাঁ, আমরা অনেক কিছু মনে রাখার জন্য একটু সূত্র মনে করি না, একটু ছন্দ বানাই না, অনেক কিছু, so something like that, না মনে রাখার জন্য। So আমরা পিয়াজকে পিয়াজ বলতাম, মানে my friends used to call him as পিয়াজ. Okay, anyway, cognitive means হচ্ছে the things you are born with actually in your brain. আপনার একদম বাই বর্ন আপনি যে জিনিসটা নিয়ে জন্মগ্রহণ করছেন সেটাকে অ্যাকচুয়ালি কগনিটিভ স্কিল বলে, যে আপনি বাই বর্ন কি আছে। হ্যাঁ, ইনহারেন্ট। যেমন হচ্ছে মানে পার্সোনাল ইন্টেলিজেন্স। পার্সোনালিটি রেফারেন্স স্টাইল আসবে একটু পরে, বাট পার্সোনালিটিটা কিন্তু চাইলেই গুণাস করা। পার্সোনাল ইন্টেলিজেন্স। হ্যাঁ, পার্সোনাল ইন্টেলিজেন্স। গুড। পার্সোনালিটি ইজ নট পার্সোনালিটি, পার্সোনাল ইন্টেলিজেন্স, দ্য থিংস ইউ আর বর্ন উইথ। ওকে, উইথ ইউর ব্রেন। লার্নিং এর কিভাবে সম্ভব? হ্যাঁ, আমি সেই সামঞ্জস্যটা করছি। কগনিটিভ স্টাইল মানে কিছু বাই বর্ন মানুষের লার্নিং স্টাইল ডিফারেন্স থাকতে পারে, সেটার কথাই বলছি। ঠিক আছে, বাই বর্ন আপনাদের এক একজনের লার্নিং স্টাইল এক এক রকম হতে পারে। ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে হলো গ্লোবাল
global or analytic. Analytic বলবো না, it's not analytic actually. It's actually particular or detail oriented. Particular plus detail oriented. Global means হচ্ছে হলো, it's not actually global, it actually means something else. Global means when you are learning something like by summarizing. ঠিক আছে, আপনাদের সেই যে স্টাইলের কথা যদি বলি, লার্নিং স্টাইলের কথা যদি বলি, আপনারা যে কোনো কিছু যখন শিখবেন তখন শুধু সামারিটা শিখবেন, মেইন জিসটা শিখবেন, এটাকে বলা হয় গ্লোবাল লার্নিং. You are just focused on the summary or gist of that particular topic. But when you are kind of particular or detail oriented, কিছু আমাদের মধ্যে আপনাদের মধ্যে অনেক স্টুডেন্ট আছে না যে একদম মানে কি বলবো, হ্যাঁ একদম প্রত্যেকটা জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানার চেষ্টা করবেন, তো সেই ধরনের মানুষকে আমরা বলি পার্টিকুলার লার্নার অথবা ডিটেল ওরিয়েন্টেড লার্নার. ঠিক আছে, আবার অনেকে আছে আপনাদের মধ্যে অনেকে আছে যে মেইন জিনিসটা শিখলে ওকে আই এম ডান উইথ ইট, আমার এত ডিটেইলসে বোঝার দরকার নেই. বা অনেকেই আছে যে আগ্রহ থাকে বা সে বাই বর্ন তার ইন্টেলিজেন্স পাওয়ারটা আছে যে আই নিড টু অ্যাকচুয়ালি গো ইনটু দ্য ডিপার লেভেল or deeper down level of that particular topic. আমার ওই টপিকে একদম শেষ মাথা পর্যন্ত আমার জানতে হবে. আবার অনেকেই আছে, যেমন আমি নিজেও ফিল করি যে ছোটবেলা থেকে যা কিছু শিখেছি জাস্ট দ্য জিস্ট শিখেছি, not in details, because I'm not born with it or I'm not lacking that kind of knowledge. ঠিক আছে, ক্লাসের মধ্যে যখন যে নাটক কিংবা গল্প পড়াই, কেউ পুরোটাই পড়ে আর কেউ শুধু সামারি. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের টিচারও কিন্তু এরকম হতো. আমাদের একজন টিচার ছিল একদম লাইন বাই লাইন শেষ করতো, ওই নোবেল শেষ করতে 6 মাসের ভিতরে চলে যাবে. আবার অনেকে আছে যে দুইটা ক্লাসে পুরো নোবেল জানে, সামারিটা জানে. তার মানে কি ওনার টিচিং স্টাইলটা গ্লোবাল টিচিং স্টাইল. আর যারা একটু ডিটেল ওরিয়েন্টেড করছে তারা হচ্ছে ডিটেল ওরিয়েন্টেড. তো আপনাদের লার্নিং এর ক্ষেত্রে সেম, ইভেন আপনার পরীক্ষার আগে যে আপনারা যে লার্নিংটা করেন সেটা কিন্তু গ্লোবাল টাইপ, তাই না? আপনারা তো চাইলে ডিটেলস পড়ার সুযোগটাও পান না বা সেই করেনও না, চাইলেও করেন না. তো আপনারা জাস্ট ওভারভিউটা দেখে যাচ্ছেন, এক্স্যাক্টলি সামারিটা দেখে যাচ্ছেন. তো এটাও ওয়ান কাইন্ড অফ গ্লোবাল লার্নিং, এন্ড ইউ ক্যান বি বোথ অ্যাকর্ডিং টু দ্য কনটেক্সট. So when এটা কি নর্ম চমস্কির অ্যালিড হাইপোথিসিসের সাথে রিলেটেড? সরি, নর্ম চমস্কির অ্যালিড হাইপোথিসিসের সাথে রিলেটেড? অ্যালিড হাইপোথিসিসের সাথে নো, নট লাইক দ্যাট. ইটস আ স্টাইল অ্যাকচুয়ালি. মানে এখানে বলা হচ্ছে বাইবর্ন কিছু নলেজ নিয়ে বাইবর্ন সেটা তো হ্যাঁ কগনিটিভ স্টাইলটা বলছি, কিন্তু লার্নিং স্টাইল আর ওখানে হচ্ছে নন চমস্কি যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে আমাদের একটা ডিভাইস অলরেডি আছে, সেটা গ্রামার লার্নিং এর ক্ষেত্রে, ঠিক আছে, নট দ্য হোল. এখানে যে স্টাইলটা বলছি যে লার্নিং স্টাইল ইজ নট জাস্ট অনলি ল্যাঙ্গুয়েজ, অল ওভার দ্য থিংস. ইয়া, বাট হ্যাঁ আমরা ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা এটা বেশি আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করি যে হাউ উই অ্যাকচুয়ালি লার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ বাই being this kind of learner style or being this kind of having this learning style. For example, auditory learning or visual learning. অনেকে আছে যে ইংলিশ যারা শিখেছে তারা শুধু শুনে শুনে শিখেছে, অনেকে আছে শুনে শিখে নেয়, just through reading they actually learned English. So it might be happening. Okay, so global or particular plus detail oriented, এটাকে আমরা বলি particular learning. আমি একটা এক্সাম্পল দিতে যাচ্ছি না, but I lost it. Okay. সেকেন্ড ওয়ান, এগুলো হচ্ছে কগনিটিভের মধ্যে পড়ছে কিন্তু আমি যেগুলো দেখাচ্ছি. ওকে, সিনথেসাইজার অর অ্যানালাইজার, এই দুটোর মধ্যেও কিন্তু কাইন্ড অফ ডিটেল ওরিয়েন্টেড, তো ওই যে অ্যানালাইজিং এর মতোই না, অ্যানালাইজিং এর মধ্যে. সিনথেসাইজার মানে কি একটু ক্রিয়েটিভ থাকে, সে শুধু এই যে আমরা যারা সামারি লার্নিং করি বা গ্লোবাল লার্নিং করি আমাদের মধ্যে কিন্তু কিছু ক্রিয়েটিভিটি আছে. আমরা কি করি, টেস্টটা শেখার পরে নিজে ক্রিয়েটিভলি রাইটিং করি. আপনারা এক্সামে যেটা আপনারা ক্রিয়েটিভলি রাইটিং করেন, সামথিং লাইক দ্যাট. ওকে, কিন্তু যখন আপনি অ্যানালাইজার হচ্ছেন, those students who are actually going through all the details, so they are kind of analyzer. They are analyzing all these things, and by doing that they are learning. ওকে, সো তারা সবকিছু অ্যানালাইজ করে শেখেন. আমাদের লাইফে আমাদের জীবনে অনেক কিছু ঘটে, অনেক ধরনের জিনিস আমরা শিখি, কিন্তু কোনো সময় আমরা গ্লোবাল লার্নিং করি অ্যাকর্ডিং টু দ্য রিকোয়ারমেন্ট, সামটাইমস আমরা একটু অ্যানালাইজিং করি যেটা আমাদের দরকার.
যেমন এখন আপনি একটা অফিসে যাচ্ছেন, আপনার একটা কাজ করতে হচ্ছে, সেটা যদি আপনি অ্যানালাইজার না হন তাহলে আপনার কাজে আপনি দক্ষতা বাড়াতে পারবেন। কিন্তু আপনি একটা ফাংশনে যাচ্ছেন, সেখানে আপনার একটা কিছু শিখতে হবে, সেক্ষেত্রে আপনি হয়তো বা ওই টেস্টটা শিখলেই হলো। সবাই যেদিকে যাচ্ছে আপনিও সেদিকে যাচ্ছেন, ইউ আর নট গোয়িং টু অ্যানালাইজ ইট, ওয়াই আর দে ডুইং দ্যাট। এই লার্নিংটা আমাদের একদম মানে নিত্য দিনের ডেইলি লাইফের লার্নিং স্টাইলের সাথে সামঞ্জস্য হয়, ঠিক আছে, ব্যালেন্স করে। ওকে, সো সিনথেসাইজাররা একটু ক্রিয়েটিভ টাইপের হয়, আর অ্যানালাইজাররা হচ্ছে একটু ক্রিটিক্যাল টাইপের। ক্রিটিক্যাল মানে তো বুঝেনি, সবকিছু খুব মানে হাউ টু সে স্ক্রুপুলাস, মানে খুব টাইপের, সবকিছু মানে একদম বেশি সিরিয়াস, ওভার কনসার্ন, এবং তারা খুব চায় যে না আমার এটা কেন হলো, সেটা কেন হলো, সো মেনি কোয়েশ্চেনস। ইভেন আপনারা চাইল্ডদের দেখলেও বুঝবেন, কিছু চাইল্ডরা আছে যে নর্মালি দে আর লার্নিং, আর কিছু চাইল্ডরা আছে যে এটা কেন হলো, ওটা কেন হলো, সো মেনি কোয়েশ্চেনস। সো দে আর কাইন্ড অফ অ্যানালাইজার, সবকিছু অ্যানালাইজ করে শিখেন, ঠিক আছে। সো এটাকে আমরা অনেকেই বলে, আমি আমার লাইফে অনেকবার শুনেছি যে অ্যানালাইজারদেরকে একটু বেশি ব্রিলিয়ান্ট বলা হয়, সিনথেসাইজারদেরকে বেশি ব্রিলিয়ান্ট বলা হয় না। কিন্তু সিনথেসাইজার যে ক্রিয়েটিভ স্টাইলটা আছে এটা কিন্তু অ্যানালাইজারতে থাকে না, ঠিক আছে। ম্যাম আমি বলি, অ্যানালাইজার যখন থাকে সে না তার ইমাজিনেশন চিন্তা করে না, সে শুধু বাস্তবে মানে তার রিয়েল লাইফে যা হচ্ছে সেটাই সে ফুটিয়ে দেখে। আর যখন সিনথেসাইজার, যখন আমি নর্মাল একটা সামারি দেখলাম বা নর্মাল একটা বিষয় দেখলাম, আমি এটার সাথে আমার ইমাজিনেশন অনেক কিছু অ্যাড করি, ঠিক আছে। ফর এক্সাম্পল, as I imagine a lot, I think like my students are flying like a birds. এই চিন্তাটা আমি যদি অ্যানালাইজার না হতাম, মানে অ্যানালাইজার হতাম, তাহলে আমি চিন্তাটা করতাম না। আমি খুব ওরা খুব প্র্যাকটিক্যাল থাকে অ্যানালাইজার, খুবই প্র্যাকটিক্যাল থাকে। আপনি চাইলে একটা গুগল ম্যাপের সাথে তুলনা করতে পারেন, Exactly. ম্যাপে যে রোডটা দেখায় ওইটা ফলো করে যে যাবে সেটা হচ্ছে অ্যানালাইজার, আর হ্যাঁ। ওর আশেপাশে সাব রোড দিয়ে যে যাইতে পারে যে এটা দিয়েও যাওয়া যাবে, এই চিন্তা যে করবে সেটা ইভেন আমরা অনেক কিছু, হ্যাঁ আমরা গুগল ম্যাপে কিন্তু এরকম দেখি দেখি। যে আমি তো এই রোডটা চিনি, ওই রোড দিয়ে আমি চলে যাই, ওদের দেখানো রোড দিয়ে আমার যেতে হবে না। সো সামথিং লাইক আই এম ইমাজিনিং ইট। ইয়েস, ইওর কোশ্চেন বলো। আমার দিকে তাকিয়ে তুমি একটা কোশ্চেন করতে হ্যাঁ চাচ্ছো। ভুলে গেছি, হ্যাঁ মনে পড়ছে। হ্যাঁ, যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ম্যাম, অনেকে এরকম থাকে যে তারা প্রথম চিন্তা করে ক্রিটিক্যালি চিন্তা করার পরে সেটাকে নিয়ে তারা ইমাজিনেশন করে, আর সেটারে আবার একটা ক্রিয়েটিভলি সেটার একটা আউটপুট হবে। হ্যাঁ, সো আমি কিন্তু শুরু থেকে বলছি যে ইউ ক্যান বি বোথ লার্নার অ্যাকর্ডিং টু দ্য রিকোয়ারমেন্ট। কিন্তু হ্যাঁ, সবাই আবার কগনিটিভ কেন বলছি, অনেকে আছে আমি যত চেষ্টা করি না কেন আই ক্যান নট বি অ্যানালাইজার। আমি যখন খুব ঠেলা করবো, ঠেলার নাম বাবা যেটা কথা আছে না, খুব ঠেলায় করে আমি অ্যানালাইজ করি, সত্যি কথা। আদারওয়াইজ মোস্ট অফ দ্য টাইম আই থিঙ্ক এভরিথিং লাইক ক্রিয়েটিভলি, ইমাজিনেশন, সবকিছু আমি ইমাজিনেশনে চিন্তা করি, টু বি অনেস্ট। কিন্তু তার মানে এই না যে আমি পারি না, আই নো হাউ টু অ্যানালাইজ। হয়তো বা উইথ দিস ম্যাচুরিটি আই ডু অ্যানালাইজ, বাট সিন্স মাই চাইল্ডহুড আই ওয়াজ নট ইউজ টু ডু ইট। আমি ছোটবেলা থেকে আমি অনেক কিছু অ্যানালাইজ করতে পারতাম না, আমি শুধু যেটা আমার সামনে পড়তো সেটাই আমি শিখে নিতাম। কিন্তু এটার ভিতরে যে একটা প্রোজ এন্ড কনস থাকতে পারে, এই জিনিস অ্যানালাইজিং করার ক্ষমতা হয়তো আমার ছিল না। বাট আই এম লার্নিং বাই লাইক ফ্রম দি এনভায়রনমেন্ট, আই এম লার্নিং বাই এক্সপিরিয়েন্স অ্যাজ ওয়েল। কিছু আছে যে বাই বর্নই সব অ্যানালাইজ করে। আমি আমার লাইফে এরকম অনেক বাচ্চাদের দেখছি যে ও আমাকে 7 বার হাসতে পারে, ঠিক আছে। সো এরকম হয়। সো সাম পিপল মাইট বি সো অ্যাডভান্সড, এটাই হয় আসলে। আর সিনথেসাইজিং এর ক্ষেত্রে কি হয় যে আমি ক্রিয়েটিভও হচ্ছে, কিন্তু তার মানে এই না যে আমি অ্যানালাইজার হতে পারবো না, বাট ইফ ইট ইজ রিকোয়ার্ড দেন আই ক্যান বি অ্যানালাইজার, আদারওয়াইজ আই উড নট লাইক টু বি অ্যান অ্যানালাইজার, ঠিক আছে। আচ্ছা, অ্যানালাইজাররাই তো প্রশ্ন করতেছে হুম, এটা কেন এই যে আপনি প্রশ্ন কিভাবে হলো, করছেন। কিন্তু তাহলে তারা কেন আর কি সিনথেসাইজারের মধ্যে সিনথেসাইজার কি আপনার প্রশ্ন হচ্ছে সিনথেসাইজার কি প্রশ্ন করে না, করে শুধু মানে বোঝার জন্য, নরমাল বোঝার জন্য। কিন্তু আপনি তো হচ্ছে যে রিয়েল ফ্যাক্টর থেকে রিয়েল না, তারা হচ্ছে হলো ঠিক আছে মেইন জিনিস এটা, তাদের আর চিন্তা এটা করতে কেন্দ্রিক একটা হ্যাঁ একটা কাইন্ড অফ তারা দে মেক আপ সামারি অফ ইট। কিন্তু যারা অ্যানালাইজার তারা হচ্ছে হলো, যেমন ছোটবেলায় আপনি কখনো চিন্তা করেছেন কিনা জানি না, ইফ ইউ ক্যান রিলেট উইথ মি, ছোটবেলায় কিন্তু আমরা চিন্তা করতাম যে আমি কিভাবে আসলাম পৃথিবীতে, হু ইজ মাই ক্রিয়েটর। আমরা কিন্তু এগুলো খুবই অ্যানালাইজ করা ট্রাই করতাম।
করতাম, পরে আমাদের বাবা মা আত্মীয়স্বজনরা বলতো যেগুলো পড়ো না পাগল হয়ে যাবে, ঠিক আছে? সো কেন? কারণ হচ্ছে যে আমরা অ্যানালাইজ করতে গেলে অনেক সময় আপনি সেই ইনফরমেশনটা নাও পেতে পারেন, সবকিছু নিয়ে কিন্তু অ্যানালাইজ করা যায় না, কিন্তু হ্যাঁ একটা লিমিটেশন থাকে। ফর এক্সাম্পল ইউ আর ইন সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড, আপনি হয়তো বা কেমিস্ট্রি লেভেলে যাচ্ছেন, কোনো একটা এক্সপেরিমেন্ট করছেন, সেখানে আপনি অনেক কিছু অ্যানালাইজ করতে পারেন, কিন্তু আপনি যেটার অ্যান্সারই আপনার কাছে নাই বা পৃথিবীতে নাই, সেই অ্যান্সারটা নিয়ে যদি আপনি অ্যানালাইজ করা শুরু করেন, তাহলে তো অবভিয়াসলি পিপল মাইট কল ইউ ক্রেজি, রাইট? হ্যাঁ এভাবে বসে যদি ফর্ম তৈরি করার চিন্তা করেন, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, সো লিমিটেশনস অবশ্যই আছে। লাস্ট ওয়ান, ডিডাকটিভ এন্ড ইনডাকটিভ। ডিডাকটিভ লার্নার, ইনডাকটিভ লার্নারের মধ্যে আমি যদি একদম মানে সিম্পলিফাই করে বলি, ডিডাকটিভ লার্নার হচ্ছে অলস টাইপের, ঠিক আছে? কেন বলি? ডিডাকটিভ লার্নার দে লাভ রুলস, তুমি আমাকে রুলস বলে দাও, আমি সেই রুলস অনুযায়ী শিখে যাব। আর ইনডাকটিভ মানে হচ্ছে না বাবা, আমি আগে ধাক্কা খাই, আমি একটু ধাক্কা খাই, একটু ট্রাই করি লাইফে, তারপরে যদি সত্যি ওই এক্সপেরিয়েন্সটা হয়, ব্যাড এক্সপেরিয়েন্স আর গুড না, সেই অনুযায়ী আমি লার্নিংটা করব। হ্যাঁ অর্গানাইজড, এবং কথা হচ্ছে ডিডাকটিভ লার্নাররা খুব অর্গানাইজ থাকতে পছন্দ করে, রাইট? তারা খুব সিস্টেম্যাটিক্যালি যায়। হ্যাঁ, অনেক স্টুডেন্টরা দেখা যাবে যে বাই রুলস দে আর ফলোইং এভরিথিং। আবার অনেক যারা ইন্ডাকটিভ তারা আছে যাচ্ছে দেখি কয়েকদিন আমি একটু ফাঁকিবাজি করে দেখি যে আমার সাথে কি হয়, এক্সপেরিমেন্ট করে। সো ইয়া ইন্ডাকটিভ, ডিডাকটিভ আর ইন্ডাকটিভ অ্যাপ্রোচটা আপনাদের জানার কথা। গ্রামার শিখেছেন না আপনি কিছু জানেন? ডিডাকটিভে কিন্তু রুলস গুলো আগে শেখানো হয়, দেন ইউ লার্ন দ্য গ্রামার। আর ইন্ডাকটিভ হচ্ছে আপনাকে গ্রামাটিক্যাল সব ওই কনটেক্সট গুলো দেওয়া হবে, ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই ইট। ডিডাক্টিভ অ্যাপ্রোচ হ্যাঁ ডিডাকটিভ আর ইন্ডাকটিভ অ্যাপ্রোচ, এই অ্যাপ্রোচটা কিন্তু আমাদের ডেইলি লার্নিংও হয়। আমরা অনেক সময় দেখা যায় রুলস পেলে আমাদের জন্য সুবিধা, অ্যাজ আ ডিডাকটিভ লার্নার তো ঠিক আছে, আই হ্যাভ টু মেইনটেইন দ্য রুলস, okay, but when I'm inductive, I'm actually kind of experimenting those things, and thus I can learn from my experience, okay, so this is the difference. Then I know how to apply it, ঠিক আছে? এমন অনেক গ্রামাটিক্যাল রুলস আছে যেগুলো আমরা কখনো মুখস্থই করিনি বা কখনো পড়িও না, কিন্তু হয়তো রিয়েল লাইফে বা যে কোনো একটা এক্সামে আমি ঠিকই ইউজ করতে পারছি, বিকজ আই এক্সপেরিমেন্ট। হ্যাঁ, ম্যাম আমরা কি ইনডাকটিভ লার্নার থেকে ফাংশনাল লার্নার বলতে পারি? কারণ আর ওরা বিভিন্ন মানে হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে বিভিন্ন ওকেশন থেকে বা বিভিন্ন ইয়ে থেকে শিখতেছি, এখানে বিভিন্ন এক্সপেরিয়েন্স থেকে। হ্যাঁ, ধরো যে আপনি যেটা ফাংশনাল ভিউ, রাইট? ইয়া এটা চাইলে নেটিভ এবং নন নেটিভের সাথে তুলনা করা যায়। হ্যাঁ। যারা হচ্ছে নেটিভ স্পিকার আছে ইংলিশে, ওরা কিন্তু ইন্ডাকটিভ Inductive way, yeah, right. আমরা যারা হচ্ছে আমরা যারা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ইউজ করি তারা though we are not we should not learn or should not maintain the deductive approach, but still the way the curriculum has been designed in Bangladesh, we have to go to deductive approach. To be honest, এজন্য আমাদের এই এজেও at this age we are still facing difficulties in grammar, right? কিন্তু আমরা যদি ছোটবেলা থেকে আমাদের just our teachers used to give lectures in English. We used to learn that, we used to listen it, and through listening, if we could learn that language, that would be more beneficial. But in this case, in deductive approach, it did not actually, it was not effective. Okay, so this is the thing. But deductive approach ke ekebare apni fele deoa thik hobe na. Sometimes you need rules. Because Okay, we are sometimes you need non-native rules to maintain. যারা হচ্ছে নন-নেটিভ স্পিকার তাদের জন্য হচ্ছে ডিডাকটিভটা একটু দরকার আছে, হ্যাঁ একটু দরকার আছে, আদারওয়াইজ এটা আর ম্যাম ডিডাকটিভ মেবি একটা ট্রেডিশনাল ওয়ে এক্সপেরিমেন্টটা কি করব, আমাকে তাহলে রুলস তো জানতে হবে। হ্যাঁ, ফর এক্সাম্পল আমি যদি এখন বলি যে আই ক্লাস, হ্যাঁ এটা এক্সপেরিমেন্ট করো, সমস্যা নাই, ও হচ্ছে পার্টিকুলার লার্নিং, দ্যাটস আই গো টু ক্লাস। হ্যাঁ, এখানে আমি কিন্তু পুরোটা দিয়ে দিয়েছি, দেওয়ার পরে আমি বলছি যে হোয়াট কাইন্ড অফ টেন্স ইজ বিং ইউজড। এখন অ্যাজ এ নন নেটিভ স্পিকার ইউ মাইট নট নো হোয়াট ইজ টেন্স, অ্যাজ ইফ ইউ ডোন্ট নো দ্য গ্রামার, ঠিক আছে? সো গ্রামার যেহেতু জানেন না, সেই ক্ষেত্রে আপনি হয়তো কি করবেন, যেটা আছে এভাবে শিখবেন। যারা ছোট বেবি, যারা নেটিভ স্পিকার, তারা কিন্তু যেভাবেই ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা হয় ঠিক সেভাবেই শিখে। আমরা ডাইরেক্টটা কিভাবে শিখবো? সোশ্যাল লিঙ্গুইস্টিক্স তো পড়েছেন কিছুটা, ডাইরেক্টলি কিভাবে শিখবো? ডাইরেক্ট শুনে শুনে শিখেছি। কখনো কি বলেছি যে গীতা বলেন কেন? হ্যাঁ,
আমরা কোথায় না বলে কই খাইছো। ওই যে খাইছো কিনা খাইছুইন বলি আমরা তো এই যেগুলো বলি এগুলো কখনো আমরা রুলস শিখেছি নো ইট ওয়াজ লার্নড ইনডাক্টিভলি কিন্তু আপনি যে বলছেন এক্সপেরিমেন্ট করা এটাই এক্সপিরিয়েন্স ইউ আর এক্সপিরিয়েন্সিং দ্য রিয়েল থিংস এন্ড দেন ইউ আর লার্নিং এন্ড উইদাউট এনি হ্যাভিং কনসিয়াস মাইন্ড সাবকনসিয়াসলি আপনি এগুলো শিখছেন ঠিক আছে গট ইট নেক্সট হচ্ছে ইয়া এইটা খুব মজার আপনারা খুব মজা পাবেন এটা But আশা করতেছি। আজকে কি 10 মিনিট এক্সট্রা নিতে পারবো 20 মিনিট দেন সমস্যা নেই না 20 মিনিট হলে আবার কিছু মানুষের অবজেকশন থাকতে পারে নামাজের ব্যাপার আছে না 10 মিনিট আগে ছুটি দেওয়া যায়। নাম্বার 3 হচ্ছে পার্সোনালিটি আমাদের পার্সোনালিটির উপর ডিপেন্ড করে অনেক কিছু আমাদের লার্নিংটা ডিফার করে ঠিক আছে ফার্স্ট ওয়ান ইজ এক্সট্রোভার্টেড or introverted introverted actually people tend to observe a lot more than extroverted introverted যারা তারা খুব বেশি অবজার্ভ করে এখানে কয়েকজনকে আমি দেখছি খুবই introverted it doesn't mean no you are not introvert you are not introvert so you can be ambivert I mean the middle between introvert and extrovert right but some of you might be introverted but that doesn't mean that they are not learning they are learning but they are actually observing they are experiencing silently and thus they are learning or some people actually try to communicate with me and they negotiate with me and thus they are learning it's not their fault this is the way they are learning কারণ আছে কোনো আমার কোনো কনফিউশন নেই I'm just getting or processing the information so because they don't want to communicate with people ঠিক আছে communication is kind of difficult communication করতে গেলে মনে হয় যে না I might be judged introverted কিন্তু মানুষ অনেক সময় এনভায়রনমেন্টের কারণেও হয় কিছু এনভায়রনমেন্টে যখন দেখবেন যে চারিদিকে সবাই আপনাকে জাজ করছে you automatically become introverted ঠিক আছে আবার আপনি যখন এমন একটা এনভায়রনমেন্টে থাকেন যেখানে something like so positive environment everybody is inspiring you motivating you or accepting you as you are so you can be extroverted as well ঠিক আছে আর যারা ambivert তারা হচ্ছে কিছু জায়গায় acceptable কিছু জায়গায় acceptable না so that's why they become ambivert okay so যাদের লার্নিং স্টাইলটা extroverted এর লার্নিং স্টাইলটা কি রকম হতে পারে বলতো হ্যাঁ না আমি আমার মনে হয় যে ইন্ট্রোভার্টেড এর কাছ থেকে অ্যানসারটা নেওয়া উচিত যে হাউ ডু এক্সট্রোভার্টস লার্ন রাইট এক্সট্রোভার্টস দের লার্নিংটা কি রকম হয় দে মেক কমিউনিকেশন দে মেক নেগোসিয়েশন দে মেক ডিসকাশন দে গো থ্রু অল দ্য ইন্টারোগেশন এন্ড দাস দে লার্ন introverted are like global learners kind of They keep the interaction up. they're just getting the processing the information Our- sometimes they observe they do make judgments but internally not externally মানে externally কাউকে জাজ করছে না বাট ভিতরে দুনিয়ার অবজারভেশন দিয়ে রাখছে ঠিক আছে হ্যাঁ এবং আমি ট্রাস্ট মি আমি মনে করি ইন্ট্রোভার্টেড পারসনদের যে how to say observation power observation skill is way more better than extroverts ঠিক আছে আমি জাস্ট একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দেই এই যে এক্সট্রোভার্ট পারসন ওকে প্রথমে বলে দিতে হ্যাঁ তো এক্সাম্পলটা কি যে আই ইউজ টু থিংক দ্যাট যে আমি অ্যাজ অ্যান এক্সট্রোভার্ট আমি কিন্তু খুব দ্রুত একজন মানুষের সাথে খুব দ্রুত কমিউনিকেট করি ইফ ইটস নিডেড কিন্তু যে একটু ইন্ট্রোভার্ট টাইপের সে আবার একটু কমিউনিকেট করতে হেজিটেট করে সে একটু সময় নেয় সেই ক্ষেত্রে কি হয়েছে আমার ক্ষেত্রে কি হয় আমি যত দুনিয়ার খারাপ মানুষ আছে তাদের সাথে আমার কমিউনিকেশন হয়ে যায় আর যে ইন্ট্রোভার্টেড ফ্রেন্ড she used to tell me that this person might be harmful to you হ্যাঁ সে কিন্তু অবজার্ভ করে তারপরে একটা অ্যানালিটিক্যাল রিপোর্ট দিয়েছে বাট আমি তো এটা চিন্তা করি না যে মানুষ তো কথা বলে নিচ্ছে দ্যাটস ইট সো দিস ইজ দ্য থিং অ্যাকচুয়ালি সো পার্সোনালিটি বেসড অনেক সময় লার্নিংটা হয় পার্সোনালিটি বেসড এক্সট্রোভার্টেড যখন লার্নিং সে মানে অনেক মানে কি বলবো হাউ টু সে হোঁচট খেয়ে তারপরে শিখে
আর যে ইন্ট্রোভার্টেড সে আসলে আগে অবজার্ভ করে আমার একজন টিচার একদিন বলতো হয় দেখে শিখবা নাহলে থেকে শিখবা So, introvert যারা ওরা হচ্ছে হ্যাঁ তা তো অবশ্যই ভুল করে ভুল তো হতেই পারে people will make mistakes in any kind of learning হ্যাঁ কিন্তু কথা হচ্ছে কি তাদের অবজারভেশনটা একটু হলে পার্টিকুলার থাকে মোর দ্যান এক্সট্রোভার্টস কারণ এক্সট্রোভার্টসরা দে ডু নট লাভ টু অবজার্ভ তাদের কথা হচ্ছে জাস্ট দে আর জাস্ট গোয়িং উইথ দ্য ফ্লো অফ লাইফ হ্যাঁ তারা মনে করে যে না everything for granted. এক্স্যাক্টলি দে টেক এভরিথিং ফর গ্রান্টেড কি হইছে ওনা জায়গা পাচ্ছে না জনসংখ্যা আজকে ওভার পপুলেটেড আলহামদুলিল্লাহ okay second one is what happened My background is স্টুডেন্ট বেশি হয়ে গেছে নাকি পড়ানো আমি এখন আসল চ্যাপ্টারেই যাই মাশাআল্লাহ ম্যাডাম আমি আমার মানে আইওএস মানে হিস্ট্রিতে মানে এত বড় টপিক পড়ে নি লাস্ট ম্যাডাম জমা নেই ম্যাডাম আপনার ক্লাসে মানে এত বড় পড়া না মানে pause the video মজা